ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 30,941 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 667 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 11,367 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 1476 مریضوں میں کورونا کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 30,941 تک جا پہنچی ہے۔ تحصیل بورے والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق بورے والا تحصیلدار ظفر مغل کی گراں فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائیاں، دکانداروں کو نقدی جرمانے کیے گئے۔ جرمانوں کے ساتھ ساتھ ریٹ لسٹ سے زیادہ وصول کرنے پر نقدی جرمانوں کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی گئی۔ تحصیلدار ظفر مغل نے بورے والا میں مختلف بازاروں میں دکانداروں ریٹ لسٹ سے زیادہ نرخوں میں سبزی، گوشت اور فروٹ بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نقدی جرمانے کیے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی سی او وہاڑی کیپٹن وقاص رشید کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نقدی جرمانوں کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ ماہ رمضان میں لوٹنے والے دکاندار مافیا کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق بورے والا پولیس کی کارروائی، امتیاز عرف لمبی مویشی چور گینگ کے 2 ممبران گرفتار، 4,75,000 مالیتی جانور، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ سرکل بورے والا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی زیر قیادت پولیس تھانہ شیخ فاضل نے مویشی چور گینگ کے سرغنہ امتیاز عرف لمبی اور گینگ ممبر محمد یاسین کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے نقدی 35,000، بکرے، مالیتی 4,40,000، پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ دونوں ملزمان غازی آباد اور شیخ فاضل کے رہائشی تھے اور بکرے چوری کر کے علاقوں میں فروخت کرتے تھے یا گوشت کی دکانوں پر فروخت کر دیتے تھے، جن کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹریس کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیرپور سے اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے۔ انجمن آڑھتیان غلہ منڈی بصیرپور کا ہنگامی اجلاس، آڑھتی حاجی محمد امین حواد، صدر مرکزی انجمن تاجران بصیرپور محمد امجد بشیر، صدر سبزی منڈی بصیرپور حاجی اکرم پہلوان، صدر غلہ منڈی بصیرپور پرویز ناصر شاہ، حاجی محمد امین ہاشمی، ملک حق نواز، شیخ محمد احمد، چودھری خضر حیات، حاجی شریف پراچا، شیخ رحمت اللہ، حاجی فیض اللہ اور بھاری تعداد میں انجمن آڑھتیان نے شرکت کی۔ انجمن آڑھتیان سب پرویز ناصر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بصیرپور کی مارکیٹ کمیٹی بصیرپور کو حجرہ شاہ مقیم میں ضم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا بصیرپور غلہ منڈی قیام پاکستان سے پھلے کی تعبیر شدہ ہے اور مارکیٹ کمیٹی بصیرپور عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اس کو حجرہ شاہ مقیم میں ضم نہیں ہونے دیں گے۔ بعد ازاں تاجروں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ڈکی محمد علی زرکون کے مطابق ڈپٹی کمشنر قربان علی مکسی کی زیر صدارت آل بینکس مینیجرز کا اجلاس، نیشنل بینک مینیجر محمد اظہر، بینک الفلاح مینیجر دین محمد شاہ، بینک اسلامی مینیجر عابد اللہ، بینک میزان اور بینک UBL کے مینیجرز کی شرکت۔ بینکس میں کورونا احتیاطی تدابیر کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر قربان علی مکسی کا کہنا تھا کہ سٹاف اور کسٹمرز ماسک ضرور پہنیں اور روزانہ کی بنیاد پر بینکس میں سپرے کیا جائے۔ بینکس میں MTM پر سینیٹائزرز کے استعمال اور کسٹمرز کو 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا کریں۔ ڈپٹی کمشنر قربان علی مکسی کا مزید کہنا تھا کہ بینک کیشیئر ڈپارٹمنٹ اور کیش ڈیلیوری کے لیے سینیٹائزر ضرور استعمال کریں۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کورونا مہلک وائرس ہے، غیر سنجیدگی سے خطرناک ثابت ہوگا۔ عوام احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، بے احتیاطی کر کے اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔
खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक दीपालपुर में डकैती की वारदात। हवेली रोड बाली मोड़ के करीब डकैती की वारदात हुई। हवेली रोड बाली मोड़ के करीब 25 लाख की डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर रकम छीन कर फरार हो गए। चौधरी बरकत नामी शख्स यूबीएल बैंक हवेली लखा से रकम लेकर वापस आ रहा था। मशहूर व मारूफ फिल्म स्टार और मारूफ समाजी शख्सियत पप्पू डॉन की तरफ से इफ्तार पार्टी का इख्तिमाम। इस मौका पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। ट्रैफिक पुलिस अटक 3 मेला चौक। इंस्पेक्टर उस्मान नेक नियति के साथ ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इंस्पेक्टर उस्मान का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करते हैं। कम उम्र ड्राइवर और बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ कैंपेन जारी है। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की हरगिज इजाजत न दें। उनका मजीद कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान करते रहेंगे और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते रहेंगे। डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर जिला अटक को महफूज बनाने के लिए जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर स्नैप चेकिंग, जबकि जिले के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुल्की हालात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी की जारी करदा अहकामात पर जिला भर में जगह जगह स्नैप चेकिंग, जगह जगह जिले की दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्नैप चेकिंग की गई। दौरान स्नैप चेकिंग अशखास का रिकॉर्ड जदीद सॉफ्टवेयर पर चेक किया और गाड़ियों को जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए चेक किया। स्नैप चेकिंग का मकसद जिले में अमन व आमा को कायम रखना है। शाहजमाल में जानवरों में अजीबो गरीब किस्म की बीमारी फैल गई तो दूसरी तरफ शाहजमाल का वेटरनरी डॉक्टर इलाज करने की बजाय उल्टा मवेशी मालिकान को जहर देकर जानवरों का खात्मा करके जमीन में दफन करने का मशवरा देने लगा। मजीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल मौजा चबकपुर बस्ती डोरी में जानवरों में जानलेवा बीमारी फैलने लगी। भैंसों, बकरियों और दीगर जानवरों में बीमारी वबाई सूरत इख्तियार करने लगी है, जिससे इलाका भर में शदीद खौफ फैल गया है। अहले इलाका ने 1-8 न्यूज को बताया कि हमने मकामी वेटरनरी अस्पताल शाहजमाल के डॉक्टर को तमाम सूरत-हाल की इत्तला दी थी। उसके बावजूद भी मकामी वेटरनरी डॉक्टर इलाके में न पहुंचा और हम इलाका मकीन इकट्ठे होकर डॉक्टर के पास पहुंचकर जानवरों की बीमारी बारे तफसीलात बताई तो वेटरनरी डॉक्टर ने कहा इस बीमारी की हमारे जिला भर में कोई वैक्सीन नहीं है, लिहाजा आप लोग अपनी तरफ से इलाज मुआवजा करें। अगर जानवर फिर भी ठीक नहीं होते तो जहर देकर जानवरों का खात्मा करके जमीन में दफन कर दें ताकि दीगर जानवरों में ये बीमारी मजीद न फैले। जिस पर मवेशी मालकान ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि वाक़े का नोटिस लेकर हमारे जानवरों को मरने से बचाएं। मियां अनायतुल्लाह, 1-8 न्यूज, शाहजमाल। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं मौजे चबकपुर दा रिहायशी हाँ, बस्ती डोड़ी आला। ते मेरे डंगर बीमार थे, मैं शाहजमाल गया दवाई वास्ते। उतना डॉक्टर अब्दुल हाई को आके मैं के दवाई दो सही, साढ़े डंगर बीमार था ते जुलो चेक करो। वहाँ के सी कहना साढ़े को दवाई पई है या जहर, ये जहर वन के उतना स्प्रे करो। साढ़े को भाई कोई दवाई कह नहीं। जे डंगर ठीक थी वेतन तो ठीक है, ना थी सन तो इन्हें को कहो के जिबा करके इन्हें को दफना दे सो। ते बाहर लिहाजा मेहरबानी थी वने। गरीब लोग हैं, साड़ा ये रोजी का जरिया इो है कि साकू असा इन्हें दा खीर विचेंदे भी हैं, आप भी पींदे हैं। ते सारा कुछ साड़ा निज़ाम इो है कि हुण डंगर असा बाहरों हवेली दे बाहरों कट गए हैं कि असा हुण घा डर के घा ही नहीं से सटेंदे उन्हें को कि क्या है कोरोना वायरस की वजह तो डान लोग सुन के साकू बड़ी तकलीफ थी खड़ी है कि हुण असा उन्हें गोगदाम को भी देते हैं ते अपने आप को भी देते हैं भी साड़ी जिंदगी नाल क्या बढ़सी। जे असा उन्हें दी जिंदगी बचे न तो क्या पता साड़ी जिंदगी खतरे में आ वने। मेहरबानी थी सके तो हुक्मरान साहब को अपील है
کہ ساڑے کوئی ذریعہ بڑھا کے ساڑے اتنے مہربانی کرے کہ ایسا غریب لوگ ہیں ساڑے دوائیاں یا کوئی ایسے نظام دے چیزاں. صاف پانی صرف پیے نہیں بلکہ استعمال کریں. بچوں کے دودھ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے. ریورس آسموس ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے سیڈیمنٹ فلٹریشن کے ذریعے پانی سے ریت، مٹی، زنگ کے مائکرون ذرات نکال لیے جاتے ہیں. پولی پروپلین جمبو فلٹر کے ذریعے مزید 5 مائکروون کے حجم والے ذرات کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے. ایکٹیویٹڈ کاربنز کے ذریعے پانی میں موجود کیمیکلز کا خاتمہ کر کے پانی کے ذائقے کو بہتر کیا جاتا ہے. آرڈر کے لیے کال کریں 03218584 وادی زیارت، جس کا ملک کے حسین ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہاں لاکھوں سیاح سیاحت سیر و تفریح کے لیے اپنے بچوں فیملی کے ساتھ آتے ہیں. موسم سرما میں برف باری سے انجوائے کے لیے، جبکہ موسم گرما میں گرمیوں سے یہاں آتے ہیں. سیاحوں کی وجہ سے یہ ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل مالکان، ریسٹ ہاؤسز والے، ذمہ دار تاجر برادری کا خوب کاروبار ہوتا تھا. اب لاک ڈاؤن اور سیاحوں کی آمد و رفت پر پابندی کی وجہ سے سیاح یہاں نہیں آ رہے. سیاحت سے وابستہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں. سیاح نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ جام کمال، صوبائی منسٹر حاجی نور محمد، ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادیانی کو چاہیے کہ ان سیاحت سے وابستہ افراد جن کے روزگار بند ہوئے ہیں، سیاحوں کے آنے سے ان کی مالی معاونت مدد کی جائے. مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں بلوچستان. زیارت ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس. جی یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پاکستان بھر میں کاروبار شدید متاثر، دیہڑی دار، مزدور، چھوٹے دکانداران شدید متاثر ہوئے، بلکہ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے. وہاں پاکستان بھر میں سیاحت سے وابستہ افراد انتہائی بے روزگار ہو گئے، کیونکہ آمد و رفت پر پابندی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے شہر وادی زیارت، جو کہ ایک حسین ترین علاقہ ہے، یہاں لاکھوں افراد سیر و تفریح کے لیے پاکستان بھر سے آتے تھے. وادی زیارت دونوں موسموں میں انتہائی دلکش اور سیاحوں کو کھینچنے والا علاقہ ہے. یہاں موسم سرما میں جب شدید ترین برفباری ہوتی ہے تو ملک کے کونے کونے سے لوگ اس برفباری کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کر لیتے ہیں. اپنی فیملی، بچوں کے ہمراہ یہاں آتے ہیں. اسی طرح موسم گرما میں ملک بھر سے لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے یا چند دن سکون کے لیے وادی زیارت کا رخ کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں. وادی زیارت یہاں سیاحت سے وابستہ لوگ، جن میں ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل مالکان، ریسٹ ہاؤس والے، چھوٹے زمیندار، تاجر برادری، انہی سیاحوں کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا تھا. اب ان سیاحوں کے آمد و رفت پر پابندی اور نہ آنے کی وجہ سے یہ ہوٹل مالکان، ریسٹ ہاؤس والے و دیگر چھوٹے زمیندار سخت مالی بحران سے دوچار ہیں. ان کا کاروبار بند ہو گیا. یہ لوگ پریشان و حیران ایک وقت کی روٹی پر ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی زیارت میں ہر سال تقریباً لاکھوں افراد سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. یہ جو زیارت آتے ہیں، یہاں ٹیکسی ڈرائیور و دیگر لوگوں کا کاروبار چلتا تھا. ان سے چھوٹے زمیندار سڑکوں کے کنارے چیری، آڑو، سیب، بادام و دیگر چیزیں فروخت کرتے تھے. یہ سیاح ان سے خریدتے تھے. بازار میں رش ہوتا تھا، لوگ چیزیں خریدتے تھے، کاروبار ہوتا تھا. اب جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، شہر لاک ڈاؤن ہے، یہاں سیاح نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ انتہائی، بلکہ میں اگر آپ کو بتا دوں ان کے گھروں میں پاکی کشیاں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنے اور دیگر شہروں پر جانے پر مجبور ہیں تاکہ وہاں مزدوری کر لیں، کیونکہ یہاں بھی کوئی سیاح نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیارت وادی جہاں جمعے اور اتوار کو
बलूचिस्तान भर के अवाम यहाँ आकर पिकनिक मनाते हैं, बहुत रश होता है। अब यहाँ ये पिकनिक वाले इलाके सुनसान पड़े हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर मिल्लाबाद, इन्हीं को चाहिए कि सियासत से वाबस्ता अफराद की माली मदद की जाए, क्योंकि ये लोग इंतहाई बेरोज़गार हो गए हैं, इनका कारोबार ठप हो गया, लिहाजा इनकी माली मदद की जाए ताकि इनके बच्चों को कुछ मिले। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ थाना हाफिज एहसन अमीन शेरगढ़ की पतंगें और केमिकल डोर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पतंगे और केमिकल डोर फरोख्त करने वाला मुलजिम जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 13 अदद पतंगे और 5 अदद चरखियां केमिकल डोर लंबाई तकरीबन 15,000 मीटर बरामद कर ली। पुलिस थाना शेरगढ़ ने बजुर्म काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक ओबाश की नाबालिग बच्ची से ज्यादती की कोशिश। महल्ला गाजी चौक की 8 साला सना पड़ोसी के घर पानी लेने गई। बच्ची को अकेला देखकर मुलजिम शहबाज बच्ची से जिना बिलजबर करने की कोशिश करने लगा। बच्ची की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला के आने पर मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस थाना शेरगढ़ ने बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से अपने नुमाइंदे अयूब साबिर के मुताबिक एसी दीपालपुर खालिद अब्बास सियाल इन एक्शन। मंडी अहमदाबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापा मार रेट और मिकदार को चेक किया। ओवर चार्जिंग और दीगर तकनीकी बुनियादों पर अमाद पेट्रोल पंप को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। हैप्पी बैग को 75,000, फलक शेर भट्टी को 50,000, जब्बार बट्टू 25 और जैनब पेट्रोल को 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। मजीद कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवामी खिदमत में पेश। दूसरी जानिब लॉकडाउन से मुतासिरा लोगों को हुकूमत पंजाब की जानिब से राशन तकसीम किया गया। महकमा बैतुल माल को राशन निजी ट्रस्ट की जानिब से अतिया किया गया। राशन तकसीम का अमल जिला काउंसिल हॉल में जारी था, जहां सूबाई वजीर बैतुल माल सैयद समसाम बुखारी ने तकसीम के इस अमल का इफ्तिताह किया और बाद में मुकामी MPA मियां फर्रुख मुमताज खान मानेका खुद तकसीम करते रहे। इस मौका पर सूबाई वजीर का दावा था कि तारीख में पहली बार शहरियों की मदद सियासत से पाक की जा रही है। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्बड़ का दौरा सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की इयादत की। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्बड़ ने सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया। सूबाई वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और अस्पताल में हल्का इंतखाब के दाखिल मरीजों और दीगर मरीजों की इयादत भी की। सूबाई वजीर ने कहा है कि हुकूमत बलोचिस्तान सूबे के अस्पतालों की फाली और तमाम तर तिब्बी आलात की फराहमी को यकीनी बनाने और गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में तमाम तर तिब्बी सहूलत मुफ्त फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि वो हुकूमत की जानिब से अस्पताल को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात गरीबों को फराहम करके मरीजों के इलाज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाने की हिदायत की। इसी असना में सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद की रिहाइशगाह पर इफ्तारी के बाद सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़, सूबाई वजीर हाजी मिठा खान काकड़, पार्लिमानी सेक्रेटरी जंगलात सरदार मसूद खान लूनी ने मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि अवाम के लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं।
खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का फ्लैग मार्च डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह उमर सईद मलिक की क़यादत में पुलिस, पाक फौज और दीगर इदारों का फ्लैग मार्च में SDPOs, थानों के SHOs ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की भी शिरकत। फ्लैग मार्च में महकमा सेहत और रेस्क्यू टीम्स ने भी शरीक हुए। फ्लैग मार्च का मकसद लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना और अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना था। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से बसीरपुर में मंशियात का धंधा अरूज पर। मुकामी पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। 2 दिनों में 2 अफराद हलाक हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है। दिन दिहाड़े चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। बसीरपुर शहर में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। रवां माह के दौरान 4 शहरी हलाक हो गए। साबिका अदवार में लातादाद शहरियों की हलाकतें, मगर जिम्मेदार इदारों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी उकाड़ा नोटिस लें। बसीरपुर मरकजी अंजुमन ताजरान बसीरपुर मोहम्मद अमजद बशीर सलमी की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की भरपूर हमायत का ऐलान। सदर अवामी फलाही सोसाइटी बसीरपुर हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद बशीर सलीमी, सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान बसीरपुर। मैं आज नहायत दुख और अफसोस के साथ मजबूर हुआ हूँ ये बात करने पे कि हमारी इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हमारे शहर में मंशियात इतनी आम हो गई है कि आज एक हफ्ते में 6वां नशई लवारस पड़ी लाश मिली है। और पूरे शहर में और बाज़ारों में नशियों की इतनी कसीर तादाद है कि आम हमारी ख़वातीन का उनसे बच के निकलना मुहाल हो गया है। वो उनसे ना सिर्फ बातमीज़ी करते हैं बल्कि ज़बरदस्ती उनकी तजरीर भी करते हैं। और ये सूरत रही तो हम मजबूर हो जाएंगे कि फिर उनको अपने हाथ में ले लें। आखिर हम कब तक अपनी इज्जतों पर हमले करवाते रहेंगे। मेरी अरबाब इख्तियार से ये पुरजोर अपील है कि इनके मुंशियात का भरपूर एक्शन लिया जाए और ये जो गदागर नशियों की सूरत फिरते हैं इन सब को उठा के इन खिलाफ पर्चे दिए जाए और इनको शहर बदल दिया जाए। अगर आप ये देखें कि जो नशियों की अक्सरियत है जो बसीरपुर की नहीं है, 90% नशई दूसरे शहर से आए हैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे नशा आम मिलता है और इधर आके वो इधर भीख की सूरत में मांग के नशा खरीदते हैं और हमारे शहरदारों को छोटी छोटी चोरियों की सूरत में वो पैसे इकट्ठे करते हैं और नशा खरीदते हैं। मैं DPO साहब, RPO साहब साहिवाल, DPO साहब उकाड़ा और SHO बसीरपुर से दोबारा ये अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। अंजुमन ताजरान की पूरी सपोर्ट आपके साथ होगी और हम आपके शाना बशाना करेंगे, आप एक्शन लेंगे। पहले भी हमने इन मंशियात के खिलाफ इंतजामिया का भरपूर साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला अब हम भी इनके साथ खड़े होंगे और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम इनका साथ दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकरम हाशमी, सदर अवामी फलाही सोसाइटी बसीरपुर और साबका सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उकाड़ा, साबका काउंसलर नेशनल कमेटी बसीरपुर, बड़े दुख के साथ आज मुझे ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे शहर में मंशियात की वजह से आज एक और जान जो है वो चली गई है। ज़ाहिर है जितने भी लोग मंशियात की वजह से फौत हो रहे हैं वो किसी का बेटा होगा, किसी का वालिद होगा, किसी का भाई होगा, कई माओं के जो वो लाल होंगे। आज एक और घर उजड़ गया है। तो ये मैं इंतज़ामिया बिलखुसूस DPO साहब और RPO साहब, मुकामी DSP साहब, SHO साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी नौजवान नस्ल को बचाएं, क्योंकि मेरा तल्लुक़ स्पोर्ट्स से भी है और अवामी फलाही सोसाइटी से भी है। तो हम नशे के बेचने वालों के हम ख़िलाफ़ हैं, पीने वालों का कसूर नहीं है, मगर हमें उनको बचाना है, हमें उनकी ज़िंदगियों को बचाना है।
تو یہ میری خدارہ اپنے شہر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ منشیات بیچنے والوں پر اور ان کے اوپر نظر رکھیں. یہ جو زہر زندگیوں میں گھول رہے ہیں یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور ہم اس قطعاً اس کی اجازت نہیں دے سکتے. پہلے بھی ہم نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعامل کیا تھا اور اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اس کا کلا کم ہونا چاہیے. اور جو ٹیکے منشیات کے جو نشہ و ٹیکے بصیر پور میں سیل ہو رہے ہیں یہ بھی اس کے اوپر بھی ورک کرنا چاہیے. ڈرگ کنٹرول کمیٹی کو آنا چاہیے اور دوسری انتظامیہ کو اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے.